हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल मितेश एज्युकेशनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, अत्यारे जे भर्ती चाली रही है पीएसआई अंदर एमां पीएसआई मोटर ट्रांसपोर्ट ने लगता ओल्ड पेपर सोल्यूशन विडियो में आज बनाववामां आव्यो छे। मित्रों, तो आ विडियो टाइटल है मिशन पीएसआई मोटर ट्रांसपोर्ट। मित्रों, आजनो जे विडियो है ए पीएसआई मोटर ट्रांसपोर्टना ओल्ड पेपर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन साथेनो विडियो है। मित्रों आ विडियो तमारे लास्ट सुधी जोवानो रहेशे, जेथी तमारे एक्जामनी अंदर बधा ज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जे पूछायेला छे ओल्ड पेपरनी अंदर ए बधा ज मैं लई लीधा छे। एनो आ पार्ट 1 छे। मित्रों, पोलीस सब इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट एक्जामनी तैयारी करता कैंडिडेट माटे खास ओल्ड पेपर सोल्यूशन नु पार्ट 1 छे। मित्रों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन माटे अमारी यूट्यूब चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो, मितेश एज्युकेशनल। तो मित्रों, हवे ओल्ड पेपर जे सोल्यूशन है मोटर ट्रांसपोर्ट पीएसआई नु एनो पार्ट 1 हूँ तमारी सामे रजू करूँ छूँ। एनी अंदर पहलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइन इम्पोज्ड फॉर व्हीकल कंडक्टिंग सर्विस विदाउट वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो एना ऑप्शन है 5000, 10,000, 500 અને 2000। तो एनो आंसर आवशे 2000। सेकंड नंबरनो क्वेश्चन है, वेलिडिटी ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ न्यू व्हीकल। नवा व्हीकल माटे टेम्पररी वेलिडिटी केटली रहे छे रजिस्ट्रेशननी। तो एना ऑप्शन है 30 डेज, 40 डेज, 7 डेज और 31 डेज। तो आंसर आवशे एनो 30 डेज। थर्ड नंबर नो क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ईजीआर वाल्व इज टू रिड्यूस। तो एना ऑप्शन है नॉइज, बी इमिशन, सी वाइब्रेशन और डी एयर इनटेक। तो एनो आंसर आवशे एमिशन। फोर्थ नंबर नो क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट एंड रियर एक्सेस ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड। तो एना ऑप्शन है व्हील ट्रैक, व्हील बेज, टायर विड्थ और डी है बॉडी विड्थ। तो एनो आंसर आवशे व्हील बेज। 5 नंबर नो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो एना ऑप्शन है ब्लैक लेटरिंग इन येलो बैकग्राउंड, ब्लैक लेटरिंग इन वाइट बैकग्राउंड, वाइट लेटरिंग इन ग्रीन बैकग्राउंड एंड डी है येलो लेटरिंग इन ग्रीन बैकग्राउंड। तो एनो आंसर आवशे येलो लेटरिंग इन ग्रीन बैकग्राउंड। 6 नंबर नो क्वेश्चन है, एमएसीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल डील विथ। तो एना ऑप्शन है फिटनेस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, एक्सीडेंट क्लेम और विजन टेस्ट। तो एनो आंसर आवशे एक्सीडेंट क्लेम। 7 नंबर नो क्वेश्चन है, व्हेन द हॉर्न बटन इज प्रेस द करंट फ्लोस टू हॉर्न थ्रू। तो एना ऑप्शन है फ्लेशर यूनिट, हॉर्न रिले, बैटरी और स्टार्टर मोटर। तो एनो साचो आंसर आवशे हॉर्न रिले। 8 नंबर नो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड लिमिट ऑफ मोटर कार इन स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे नी अंदर मोटर कार स्पीड लिमिट केटली होय छे। तो एना ऑप्शन है 90 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर और 85 किलोमीटर पर आवर। तो एनो साचो आंसर आवशे 80 किलोमीटर पर आवर। 9 नंबर नो क्वेश्चन है, ओवर स्पीडिंग इन व्हीकल वायोलेशन ऑफ सेक्शन ऑफ MV एक्ट 1988 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। तो एना ऑप्शन है 120, 113, 112, 115। तो एनो आंसर आवशे 112। 10 नंबर नो क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक आर्क इज द ऑर्डर ऑफ। तो एना ऑप्शन है 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000 और डी है 6000 to 7000। तो एनो साचो आंसर आवशे 6000 to 7000। 11 नंबर नो क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ एयर recorded by a thermometer when its bulb is surrounded by a wet cloth exposed to the air is called। तो एना ऑप्शन है वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सी है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और नन ऑफ दिस। तो एनो साचो आंसर आवशे वेट बल्ब टेम्परेचर। 12 नंबर नो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ हीट
extracted in the refrigerator to the work done on the refrigerant is called. તો એના ઓપ્શન છે કોફિશિયન્ટ પરફોર્મન્સ ઓફ રેફ્રિજરેશન, કોફિશિયન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ ઓફ હીટ પંપ, રિલેટિવ કોફિશિયન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ, અને ડી છે રેફ્રિજરેટિંગ એફિશિયન્સી. તો એનો સાચો આન્સર આવશે કોફિશિયન્ટ પરફોર્મન્સ ઓફ રેફ્રિજરેશન. 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે અ સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપ વિલ સ્ટાર્ટ delivering liquid only when the pressure rise in the impeller is equal to the. તો એના ઓપ્શન છે કાઇનેટિક હેડ, વેલોસિટી હેડ, મેનોમેટ્રિક હેડ અને સ્ટેટિક હેડ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે મેનોમેટ્રિક હેડ. 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વોટર ટેન્ક કન્ટેન 1.3 મીટર ડીપ વોટર. The pressure exerted by the water per meter length of the tank is. તો એના ઓપ્શન છે 2.89 કિલોન્યુટન, 8.29 કિલોન્યુટન, 9.28 કિલોન્યુટન, 28.9 કિલોન્યુટન. તો એનો સાચો આન્સર આવશે 8.29 કિલોન્યુટન. તો મિત્રો એનું બાયફર્કેશન આવી રીતે રહેશે કે આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રેશર એક્સર્ટેડ પર યુનિટ લેન્થ, તો એનું ઇક્વેશન છે W/H⁻² ડિવાઇડેડ બાય 2. તેથી પ્રેશર ઓફ વોટર પર મીટર લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ W 9.81 × 10⁻³ આપણી જોડે હાઇટ આપેલી છે 1.3 × 2 ડિવાઇડેડ બાય 2. એનું મલ્ટિફિકેશન તમે કરશો એટલે આન્સર આવશે 8.29 કિલો ન્યૂટન. 50 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કાર્બુઝિંગ ફ્લેમ ઇઝ યુઝડ ટુ વેલ્ડ. તો એના ઓપ્શન છે સ્ટીલ, કાસ્ટ આયર્ન, કોપર, એલ્યુમિનિયમ, બી છે બ્રાસ એન્ડ બ્રોન્ઝ, સી છે હાર્ડ સફરિંગ મટીરિયલ સચ એઝ સેટેલાઇટ, અને ડી છે ઓલ ઓફ ધેસ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે હાર્ડ સરફેસિંગ મટીરિયલ સચ એઝ સેટેલાઇટ. 60 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે શોક રેઝિસ્ટિંગ સ્ટીલ શુડ હેવ. તો એના ઓપ્શન છે લો વિયર રેઝિસ્ટન્સ, લો હાર્ડનેસ, લો ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ, અને ડી છે ટફનેસ. તો એનો આન્સર આવશે ટફનેસ. 70 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે એન એયુટોઇડ સ્ટીલ કન્સિસ્ટ ઓફ. તો એના ઓપ્શન છે વોલી પરલાઇટ, બી છે વોલી એસેન્ટાઇન, સી છે પરલાઇટ એન્ડ ફેરીટાઈ, ડી છે પરલાઇટ એન્ડ સેમેન્ટાઇટ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે વોલી પરલિટેટ. 80 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે સાઇડ રેક એંગલ્સ ઓફ અ સિંગલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલ ઇઝ ધ એંગલ. તો એના ઓપ્શન છે બાય વિચ ધ ફેસ ઓફ ધ ટૂલ ઇઝ ઇન્ક્લાઇન્ડ ટુવર્ડ બેક, બી છે બાય વિચ ધ ફેસ ઓફ ધ ટૂલ ઇઝ ઇન્ક્લાઇન્ડ સાઇડવેઝ, સી છે બિટવીન ધ સરફેસ ઓફ ધ flank immediately below the point and plane at the right angle to the center line of the point of the tool, D છે between the surface of the flank immediately below the point and a line drawn from the point perpendicular to the base. તો એનો સાચો આન્સર આવશે by which the face of the tool is inclined sideways. 90 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the percentage of carbon in cast iron varies from. એનો ઓપ્શન છે 0.1 to 0.5, 0.5 to 1, 1 to 1.7, અને ડી છે 1.7 to 4.5. તો એનો સાચો આન્સર આવશે 1.7 to 4.5. 20 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વિચ ઓફ ધી ફોલોવિંગ ઇઝ એન આઉટપુટ ડિવાઇસ. તો એના ઓપ્શન છે માઇક્રોફોન, કીબોર્ડ, ડિજિટાઇઝર, ડી છે સ્પીકર. તો એનો સાચો આન્સર આવશે સ્પીકર્સ. 21 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ MICR. એનું ફૂલ ફોર્મ શું થાય. તો એના ઓપ્શન છે મેગ્નેટિક ઇન્ક કેરેક્ટર રેકોગ્નિઝેશન, બી માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટેન્સિક કોડ રેકોર્ડર, મેગ્નેટિક ઇન્ટેન્સિટી કોડ રેકોગ્નિશન, ડી છે માઇક્રો ઇન્ફોર્મેશન કોડ રેકોર્ડર. તો એનો સાચો આન્સર આવશે મેગ્નેટિક ઇન્ક કેરેક્ટર રેકોગ્નિશન. 21 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ડેસિમલ નંબર 1 2. તો એનો ઓપ્શન છે 1010, 1100, સી છે 1011, અને ડી છે 1110. તો એનો સાચો આન્સર આવશે 1100. 22 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વિચ ઓફ ધી ફોલોઇંગ ઇઝ નોટ કી પ્રોપર્ટી ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન કેરીડ આઉટ ઇન અ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. તો એનો ઓપ્શન છે ડ્યુરેબિલિટી,
બી છે ઓટોમિસિટી, સી છે ઇન્ફોર્મેશન અને ડી છે કન્સિસ્ટન્સી. તો એનો આ સાચો આન્સર આવશે ઇન્ફોર્મેશન. 23 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વિચ ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર ઇઝ યુઝડ ફોર ક્રિએટિંગ સ્લાઇડ શોઝ. તો એના ઓપ્શન છે સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર, બી વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર, સી પ્રેઝન્ટેશન સોફ્ટવેર, ડી વેબ ડિઝાઇન સોફ્ટવેર કરેક્ટ સોફ્ટવેર. તો આનો સાચો આન્સર આવશે પ્રેઝન્ટેશન સોફ્ટવેર. 24 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ લેટ્સ અ કોમ્પ્યુટર કોમ્યુનિકેટ વિથ વેરાયટી ઓફ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. તો એના ઓપ્શન છે એમઆઈડીઆઈ, બી છે ડીએમએ માઇક, સી છે સીડીએમએ, ડી છે ડીએમઆઈસી. તો એનો સાચો આન્સર આવશે એમઆઈડીઆઈ. 25 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે એન એટેક ધેટ ટ્રાઇઝ ટુ flood a computer resource with more requests than it can be handled is known as. તો એના ઓપ્શન છે ફાયરવેલ, સ્પેવેર, વર્મ્સ, DOS એટેક. તો એનો આન્સર આવશે DOS એટેક. 26 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે malicious software that pose as legitimate programs or files that user may recognize and want to use are known as. તો એના ઓપ્શન છે ટ્રોઝન, સ્પામ, વર્મ અને શિલ્ડ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે ટ્રોઝન. 27 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ સર્ટિફાઈંગ ઓથોરિટી ટુ ઇસ્યુ ડિજિટલ સિગ્નેચર સર્ટિફિકેટ ઇન ઇન્ડિયા. તો એના ઓપ્શન આવશે CCA, બીમાં છે સેફ ક્રિપ્ટ, સીમાં છે મેરિટી અને ડીમાં છે ISP. તો એનો આન્સર આવશે આન્સર આવશે બી સેફ સ્ક્રિપ્ટ. 28 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ધ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ વોઝ મેડ ઇફેક્ટિવ ફ્રોમ. તો એના ઓપ્શન છે 27 ઓક્ટોબર 2009, 70 ઓક્ટોબર 2008, 27 ઓક્ટોબર 2001 અને ડી છે 17 ઓક્ટોબર 2000. તો એનો આન્સર આવશે 17 ઓક્ટોબર 2000. 29 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે સ્ટેટિક ફ્રિક્શન ઇઝ ઓલવેઝ ડાયનેમિક ફ્રિક્શન. તો એના ઓપ્શન છે ઇક્વિલાટો, ઇક્વલ ટુ, બી છે લેસ દેન, સી છે ગ્રેટર દેન, ડી છે નન ઓફ ધેસ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે ગ્રેટર દેન. 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે સ્ટ્રેન એનર્જી ઇઝ ધ. તો એનો ઓપ્શન છે એનર્જી સ્ટોર ઇન અ બોડી વેન સ્ટ્રેન વિથિન ઇલાસ્ટિક લિમિટ્સ. ઓપ્શન બી છે એનર્જી સ્ટોર ઇન અ બોડી વેન સ્ટ્રેન અપ ટુ બ્રેકિંગ ઓફ એ સ્પેસીમેન. સી છે મેક્સિમમ સ્ટ્રેન એનર્જી વિચ કેન બી સ્ટોર ઇન અ બોડી. ડી છે પ્રૂફ રિઝાઇલેશન્સ પર યુનિટ વોલ્યુમ ઓફ મટીરિયલ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે એનર્જી સ્ટોર ઇન અ બોડી વેન સ્ટ્રેન વિથિન ઇલાસ્ટિક લિમિટ્સ. 31 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે યુલર્સ ફોર્મ્યુલા હોલ્ડ ગુડ ઓનલી ફોર. તો એના ઓપ્શન આવશે શોર્ટ કોલમ, બી છે લોંગ કોલમ, સી છે બોથ શોર્ટ એન્ડ લોંગ કોલમ અને ડી છે વીક કોલમ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે લોંગ કોલમ. 32 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે સ્મેલ્ટિંગ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ. તો એના ઓપ્શન છે રિમૂવિંગ ધ ઇમ્પ્યુરિટીઝ લાઇક ક્લે, સેન્ટ, etc ફ્રોમ ધ આયરન ઓર બાય વોશિંગ વિથ વોટર. બી છે એક્સપેલિંગ મોઇસ્ચર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સલ્ફર, arsenic from the iron or by heating in shallow kilns. C છે reducing the ore with carbon in presence of flux અને D છે all of the above. તો એનો આન્સર આવશે C, reducing the ore with carbon in presence of flux. 33 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે 1 liter of water occupies a volume of. તો એના ઓપ્શન છે 100 સેન્ટીમીટર ઘન, બી છે 250 સેન્ટીમીટર ઘન, સી છે 500 સેન્ટીમીટર ઘન અને ડી છે 1000 સેન્ટીમીટર ઘન. તેનો આન્સર આવશે 1000 સેન્ટીમીટર ઘન. એનું બાયફર્ગેશન આવી રીતે છે મિત્રો 1 લિટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻³ મીટર ઘન. તો હવે એની માઇનસ ઘાત છે તો એને આપણે નીચે લઈ દઈએ છીએ. એનો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/10⁻³ મીટર ઘન. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter. Also 1 meter gun is equal to 10⁻6 centimeter gun. તો આ વેલ્યુ છે આની અંદર મૂકીએ તો 1 into 10⁻³ into
10⁶ સેન્ટીમીટર ઘન. આની અંદર બંનેનું ડિવાઈડ થશે મિત્રો. તો 1/10⁻³ ઇન્ટુ 10⁶ સેન્ટીમીટર ઘન, તો એનો આન્સર થશે 10�3 સેન્ટીમીટર ઘન. તો એનો ફાઇનલ આન્સર થશે 1000 સેન્ટીમીટર ઘન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 34 નંબરનો. In a glass tube tire water indicator for a boiler, one end of the tube is connected to water space and the other end is connected to, તો એનો ઓપ્શન થશે વોટર સ્પેસ, બી ચીમની, સી છે સ્ટ્રીમ સ્પેસ અને ડી છે સુપર હીટર. તો એનો સાચો આન્સર થશે સ્ટ્રીમ સ્પેસ. 35 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. In a 4-cylinder engine, the swept volume of all the cylinder are called, એનો એ ઓપ્શન છે કમ્પ્રેશન રેશિયો, બી છે પિસ્ટન ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, સી છે એન્જિન કેપેસિટી અને ડી છે ટોટલ વોલ્યુમ. તો એનો સાચો આન્સર થશે એન્જિન કેપેસિટી. 36 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. ઓવાલિટી એન્ડ ટેપરનેસ આર મેઝર્ડ ફોર, તો ઓપ્શન છે હેડ લેમ્પ, બી એન્જિન સિલિન્ડર, સી સ્ટાર્ટર મોટર અને ડી છે બેટરીઝ. તો એનો સાચો આન્સર થશે એન્જિન સિલિન્ડર્સ. 37 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. એન્ટી ફ્રીઝિંગ સોલ્યુશન ઇઝ એમ્પ્લોયડ એઝ, તો એનો ઓપ્શન છે કુલન્ટ મટીરિયલ, બી છે લુબ્રિકન્ટ, સી છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, ડી છે બ્રેક ફ્લુઇડ. એનો સાચો આન્સર થશે કુલન્ટ મટીરિયલ. 38 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. પંપ એન્ડ ઇન્જેક્ટર આર કમ્બાઇન્ડ ઇન્ટુ સિંગલ યુનિટ ઇન ધ કેસ ઓફ સિસ્ટમ, તો એનો ઓપ્શન થશે યુનિટ ઇન્જેક્ટર, બી છે જર્ક પંપ, સી છે કોમન રેલ અને ડી છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. તો એનો સાચો આન્સર થશે એ યુનિટ ઇન્જેક્ટર. 39 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. ક્લોઝિંગ ઓફ વેલ્યુ આફ્ટર ટીડીસી ઓર બીડીસી ઇઝ કોલ્ડ, તો એનો ઓપ્શન થશે વાલ્વ હેડ, બી છે વાલ્વ લશ, સી છે વાલ્વ ઓવરલેપ, ડી છે વાલ્વ લેગ. તો એનો સાચો આન્સર થશે વાલ્વ લેગ. 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. પ્લાસ્ટિક ગેજ ઇઝ એમ્પ્લોયડ ટુ મેઝર, તો એનો ઓપ્શન એ છે ટોય ઇન, ઓપ્શન બી છે બેરિંગ ક્લિયરન્સ, સી છે ટોર્ક અને ડી છે એન્જિન સ્પીડ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે બેરિંગ ક્લિયરન્સ. 41 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. મેઇન પર્પઝ ઓફ હાર્મોનિક બેલેન્સર ઇઝ ટુ કંટ્રોલ, તો એ સાને સાને કંટ્રોલ કરે છે, મેઇન પર્પઝ શું છે એનો? એ ઓપ્શન એ છે નોઇઝ લેવલ, બી છે ઇમિશન ફ્રોમ એન્જિન, સી છે સ્ટીયરિંગ સ્ટેબિલિટી, ડી છે ટોર્સનલ વાઇબ્રેશન. તો એનો આન્સર આવશે ટોર્સનલ વાઇબ્રેશન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 42 નંબરનો. વિચ અમોંગ ધ ફોલોવિંગ ઇઝ નોટ એ પાર્ટ ઓફ ક્રેન્ક શાફ્ટ, તો એનો ઓપ્શન છે શાંક, બી છે મેન જર્નર, સી છે ક્રેન્ક વેબ અને ડી છે કાઉન્ટર વેઇટ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે શાંક. 43 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. રેપિડ મૂવમેન્ટ ઓફ એર ફ્રોમ ધ સિલિન્ડર વોલ્સ ટુ સિલિન્ડર સેન્ટર occurring as a piston moves upward during compression stroke is called, તો એના ઓપ્શન છે સેવનિંગ, બી છે ક્વિઝ, સી છે સ્ક્વાયરલ અને ડી છે બ્લો બાય. તો એનો આન્સર આવશે બી સ્ક્વિઝ. 44 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. વિચ અમંગ ધ ફોલોવિંગ ઇઝ નોટ યુઝડ ઇન કેટેલાઇટિક કન્વર્ટર, તો એનો ઓપ્શન છે પ્લેટિનિયમ, ક્રોમિયમ, પેલેડિયમ, ડી છે રોડિયમ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે ક્રોમિયમ. 45 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. ઇન હોટકીસ ડ્રાઈવ ધ ટોર્ક રિએક્શન ઇઝ ટેકન બાય, નો ઓપ્શન છે પ્રોપેલર શાફ્ટ, બી છે ફ્રેમ, સી છે સ્પ્રિંગ અને ડી છે એક્સલ કેસિંગ. તેનો સાચો આન્સર આવશે સ્પ્રિંગ. 46 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. રિલીઝ બેરિંગ ઇન ક્લચ એસેમ્બલી ઇઝ નોન એઝ, તો એના ઓપ્શન છે મેન બેરિંગ, બી છે રોલર બેરિંગ, સી છે થ્રો આઉટ બેરિંગ, ડી છે બસ બેરિંગ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે થ્રો આઉટ બેરિંગ. 47 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. ટુ સસ્ટેન એ સ્ટેડી સ્પીડ અંડર વેરિંગ રોડ કન્ડિશન thus allowing vehicle driver to relax from constant foot throttle manipulation is called, એના ઓપ્શન છે ક્રૂઝ કંટ્રોલ,
બી છે ઓલ વ્હીલ ડ્રાઈવ, સી છે વિસ્કોસ કપલિંગ, ડી છે કન્ટિન્યુઅસલી વેરિયેબલ ટ્રાન્સમિશન. તો એનો સાચો આન્સર આવશે ક્રૂઝ કંટ્રોલ. 48 નંબરનું ક્વેશ્ચન છે પેડલ શિફ્ટ ઇઝ એમ્પ્લોયડ ઇન ટાઈપ ગિયરબોક્સ. તો એના ઓપ્શન છે સિન્ક્રો મેશ, બી છે સ્લાઇડિંગ મેશ, સી છે કોન્સ્ટન્ટ મેશ અને ડી છે સિક્વેન્ટિયલ. તો એનો આન્સર આવશે સિક્વેન્ટિયલ. 49 નંબરનું ક્વેશ્ચન છે ઇન રિએક્શન ટર્બાઇન ડ્રાફ્ટ ટ્યુબ ઇઝ યુઝડ. તો એનો ઓપ્શન છે ટુ ટ્રાન્સપોર્ટ વોટર ડાઉન સ્ટ્રીમ વિધાઉટ એડીઝ. ઓપ્શન બી છે ટુ કન્વર્ટ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ટુ ફ્લો એનર્જી બાય ગ્રેડ્યુઅલ એક્સપાન્શન ઓફ ફ્લો અક્રોસ સેક્શન. સી છે ફોર સેફ્ટી ઓફ ટર્બાઇન, ડી છે ટુ ઇન્ક્રીઝ ફ્લો રેટ. તો એનો સાચો આન્સર આવશે બી ટુ કન્વર્ટ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ટુ ફ્લો એનર્જી બાય ગ્રેડ્યુઅલ એક્સપાન્શન ઓફ ધ ફ્લો ક્રોસ સેક્શન. 50 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ધ કમ્પ્રેશન રેશિયો ફોર પેટ્રોલ એન્જિન ઇઝ. ઓપ્શન એ છે 3:6, ઓપ્શન બી છે 5:8, ઓપ્શન સી છે 15:2, ઓપ્શન ડી છે 20:30. તો એનો સાચો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી 5:8. મિત્રો આવી રીતે પીએસઆઈ મોટર ટ્રાન્સપોર્ટના ઓલ્ડ પેપર સોલ્યુશનના પાર્ટ 1ના 50 ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂરા થાય છે. મિત્રો મારો નેક્સ્ટ વિડીયો હશે એ 51 નંબરથી 100 નંબર સુધીના ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન હશે. એટલે સેકન્ડ વિડીયોની અંદર આપણા પૂરેપૂરો જે ઓલ્ડ પેપર સોલ્યુશન છે એ મિત્રો પતી જશે. અને મિત્રો તમે મારી ચેનલમાં જો નવા હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી પીએસઆઈ મોટર ટ્રાન્સપોર્ટને લગતા તમામ વિડીયો, એનું ઓલ્ડ પેપર સોલ્યુશન છે, સિલેબસ વાઇઝ એમસીક્યુ આઈએમપી છે, એનું સ્ટડી મટીરિયલ, આ બધા જ મારા વિડીયો તમારી સુધી પહોંચી શકે છે. મિત્રો તમારે કોઈ પણ પેપરનું સોલ્યુશન જોઈતું હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો. મિત્રો આ પેપરની પીડીએફ માટે કોમેન્ટ બોક્સમાં રિપ્લાય કરો મિત્રો. અને મારા બધા જ વિડીયો મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ પીએસઆઈને લગતા બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે મિત્રો. બધા જ તમારે એક્ઝામની અંદર બહુ જ યુઝફુલ રહેશે મિત્રો. આ પેપરની પીડીએફ માટે તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને રિપ્લાય કરી શકો છો. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ અવર ચેનલ મિતેશ એજી કોર્નર. Thank you so much friend.